उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे and is going to start with an invocatory dance by Abhay.
त्रिलोचनाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाच वृन्द सूर्याय शिवाय गौरी वदनाच वृन्द सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
योजनाय चन्द्रार्क वैश्वानर योजनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय स्वरूपाय जटाधराय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पञ्चाक्षरम् इदं पुण्यम् यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॐ नमः शिवाय 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 Anti-Terror Conventions of Islamic Organization 2009 decided to remove the misunderstanding about Islamic faith and followers on the issue of religious terror. What is the point in merely passing resolutions after resolutions if these resolutions are not translated into acts? Well, the Global Foundation for Civilization Harmony India was founded with the sole object of achieving these resolutions. One of the trusts formed by the Hindu Spiritual is Hindu Spiritual and Service Foundation. This foundation has held the fair for the past 3 years, and this is the 4th year. But one may ask, what is the need for such a fair? What is the need to explain all these things? I would personally start by traveling back to 1983, when Sri Lanka witnessed the biggest of ethnic riots. In Tamil Nadu, many important leaders thought that they should form a committee which should raise funds, materials to help the victims of riots in Sri Lanka. Thus was born Crovers. Mr. Cho Ramaswamy was the secretary, and former Advocate General, Mr. Govind Swaminathan, was the president. And many political leaders participated in the said organization. Tughlaq came with an advertisement requesting the general public to contribute liberally for this cause. I was the secretary of the organization then. Along with me, another gentleman who is in the Indian administrative cadre in Maharashtra today, he was working with me.
We received bundles and bundles of cloth from Dubai. We required really a truckload to remove those material and to distribute it in the Rameshwaram Mandapam camp and Thuthukudi camp. I witnessed the first obstacle. The customs authorities informed me that I could not lift those materials unless otherwise I paid the customs duty, which was 100%. I questioned it. I said, this material has been given to me by various donors and it is meant for distribution amongst the victims of riots in Sri Lanka. I was asked to approach the secretary. I would not name the secretary who was there at that time. I met him. Friends, you will be shocked to know what was his first reaction. He asked me, what is your purpose? I told him we have collected materials. He went through the list of office bearers of the organization. He saw the same name of Cho Ramaswamy. He saw the name of Advocate General Mr. Govind Swaminathan. He saw the name of Lakshmi Krishnamurthy. Then he said, this is a job which normally Christian institution would do. What are you doing here? You might find it surprising, but that was the truth. Then I had to send a letter to him saying that I would initiate action in a court of law and ensure that I get an exemption. And after representations, the goods were released. We took it to Mandapam camp and we distributed it among those who needed it. But why am I saying this? There is a popular perception that it is only the Christian institutions that render both educational and hospital facilities. Maybe when I was a student, as far as Madras is concerned, we had Don Bosco, that was the biggest school, St. Bede's. Ramakrishna School was the only other Hindu school, but today the scenario has completely changed. All of you know what the roles played by Padma Seshadri, DAV and other schools like this. But have we understood that as a religion, as a people who follow a particular way of life, we also do believe in rendering services? The problem with our organizations, they do not advertise. They do not say this is what we do. We do not go to the media and claim that this is what we do. Therefore, this trust thought that the best way would be to organize a fair like this, where people will come, not advertise for personal aggrandizement, but come and advertise to tell the public we are also equally interested as others are. The criticism that is leveled in the United States of America, that we do not spend enough time and money on charity, is absolutely a false and fallacious statement, and that has been disproved by this fair, where it started with 35 stalls 3 years ago. Today, I am to inform you there are about 160 stalls which have come up here. I would request you to give a bigger applause, because you must understand that it speaks the values that we have for our society today, and we want to reiterate that we are second to none in this category, and we should not face a situation where any administrative authority would say, well, if you are not such and such an institution, you are not going to render service. It is not a mathematical theorem to say if this is not, this is the position is. We have altered it. Let us first understand and let us proceed further in this direction. That is my first request. வாரணமுகவ துணை வருவாய், வாரணமுகவ துணை வருவாய், அருள்வாய் தயவாய், 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 வாரணமுகவ துணை வருவாய். அரண பொருளான கத, அரண பொருளான கத, அரண பொருளான கத,
அரண பொருளான கந்த அரண பொருளான கந்த கானாமுதத்திற்குன் கருணாமுத முதவிய அருள்மர் அரண பொருளான கந்த கானாமுதத்திற்குன் கருணாமுத முதவிய அருள் மதவ ரண முகவ துணை வருவாய் இன்னிசை இயல் இலக்கியம் ஆரியம் தமிழறிவேதுமின்றி இன்னிசை இயல் இலக்கியம் ஆரியம் தமிழறிவேதுமின்றி கண்ணலன்னை கண்டகான முத நூலை கண்ணலன்னை கண்டகான முத நூலை உன்னும் கவி குஞ்சரதாசன் நான் உன்னருள் கொண்டே பண்ண துணிந்தேன் உன்னும் கவி குஞ்சரதாசன் நான் உன்னருள் கொண்டே பண்ண துணிந்தேன் முன்னவனே நீ முன்னில் நின்றால் முன்னவனே நீ முன்னில் நின்றால் முடியாததொன்றில்லை ஆதலதி வேகமயருள் மதவா ரணமுகவா முன்னவனே நீ முன்னில் நின்றால் முடியாததொன்றில்லை ஆதலதி வேகமயருள் மதவா ரணமுகவா துணை வருவாய் அருள்வாய் தயவாய் வாரண முகவ துணை வருவாய் मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्री मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्री मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्री आत्मवतेव परानपि पश्यत आत्मवतेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणं त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणं मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्री मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्री जननी पृथ्वी कामदुःखास्ते जननी पृथ्वी कामदुःखास्ते जनको देव सकलदयाळु जनको देव सकलदयाळु दाम्यतदत्त धयध्वं जनत दाम्यतदत्त धयध्वं जनत श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् श्रेयो भूयात् श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां Our Vice Chairperson, Dr. Padma Subramaniam, requires no introduction to any one of us. May I request her to kindly come and render the welcome address. Sadgurubhyo Namaha. Pujya Shri Swamiji is on the stage. Shri Rajaram,
other religious leaders, and friends from the Hindu community, and perhaps from other communities as well. On behalf of the committee which is organizing the 4th Hindu Spiritual and Service Fair, I feel it's my honor to welcome all of you. We are particularly honored by the presence of the Swamiji of Adi Chunchanagiri Mutt from Karnataka, and of course our own Adhinam from the Kaumara Mutt, Coimbatore, and of course our guests of honor, Secretary of HRNCE, Government of Tamil Nadu, which is most relevant for this fair, Dr. M. Rajaram, Srimati Mahati, who gave us a beautiful rendering of the prayer songs, the members of Association of Bharatanatyam Artists of India, who gave us a lovely invocatory dance number. We've all assembled here like one Hindu family. When families come together, it is not a formality to welcome, but in a wedding, we very happily say Vango Vango from the heart. And it is not from the, it is just not lip service. That way, we have all gathered here as one Hindu family. And as one who belongs to that family, it is my proud privilege to welcome everybody here, and particularly welcome all those Hindu institutions who have come here to showcase the wonderful social work that is being done by each one of these institutions. And as you already heard, this year we have almost 160 institutions participating. It will take long time to give the list, but with folded arms, I welcome every institution here and every individual here who've come for a common cause, namely to tom-tom, doesn't matter. We'll call it tom-tomming the community service that Hindu community has been doing. We say in Tamil, it's a religious sentiment, we say, Valadu kai koduttadu idadu kaikku theriyakudadu. But that doesn't apply today in modern sense, because we have to inform people that we do some dharma, and that dharma is reaching thousands of people, because as Swami Dayananda Saraswati puts it very beautifully, we care for people. And it is a care without any axe to grind. That is the beauty of our religion. And once again, without taking much of your time, I welcome all of you heartily, and I'm sure Sri Nataraj, who is on the way, will soon join us. Thanks to the traffic jam, he is stuck somewhere, but he is surely coming. But meanwhile, we will continue with the procedure. Thank you all so much. Namaskaram, Vande Mataram. For those who would be interested in knowing, he belongs to the 1992 batch. He has taken a postgraduate degree in English literature and an MA degree in education. He is also a law graduate and holds a BL degree, and he has got another doctorate degree. So I think he has spent a large part of his time in acquiring all these qualifications. His efficiency in civil administration has brought him many prestigious awards, notably the Best Collector Award for Service to the Disabled given by the government of Tamil Nadu. But what is more important is this. All of us know how difficult it is to convince a government department to participate in a function of this nature.
From my experience as an advocate, I can tell you the normal, of course, it is for the IAS officer to deny this. Normally, what they do is they look for precedents. Wherever you go, they look for precedents. Has there been a precedent? Does this rule permit? One of the senior IAS officers who is not in service, who is retired, when I went for a help to him, he said that you go and approach so and so, so and so. I went to him. He read I had a very complicated matter. He read the rules, called for his statistics officer, his vice secretary, everyone, and they said that there is no rule, there is no precedent. So he told me, I am sorry, I am unable to help you. So I went back to this bureaucrat and told him, sir, your recommendation was of no use. I could not get any help. Then he told me, he called the officer and told him, if it is a mere question of reading English and understanding it, I think an assistant can do it. But an administrative officer comes into existence because he has to render service to the humanity. If court is rendering justice, the administrative cadre renders service to the humanity. Mr. Rajaram probably had many obstacles in this process, but I reliably understand our Honorable Chief Minister gave her consent and said that please participate and make the function success. Let us applaud the Chief Minister also. May I request Dr. Rajaram to come and deliver his address. இந்த மேன்மை தங்கிய இனிய ஆன்மீக கண்காட்சி விழாவை தொடங்கி வைத்து விழா பேருரை ஆற்ற உள்ள பூஜ்ய ஸ்ரீ நிர்மலானந்த சுவாமிகள் அவர்களே, தவத்திரு குமரகுரு சுவாமிகள் அவர்களே, இந்த இனிய நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து நம்ம எல்லாம் சிறப்பிக்கின்ற தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுடைய தலைவர் திரு நடராஜ் IPS அவர்களே, நம்ம எல்லாம் இன்முகம் காட்டி வரவேற்று அமர்ந்துள்ள துணைத் தலைவர் டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்களே, இனிய குரலால் நம்ம எல்லாம் மகிழ்வித்து இறைப்பாடலை பாடி அமர்ந்துள்ள திரைப்பட பாடகி திருமதி மகதி அவர்களே, நம்மளையெல்லாம் வரவேற்ற இக்கல்லூரியுடைய செயலாளர் திரு ஹரிதாஸ் அவர்களே, திருமதி ராஜலட்சுமி அவர்களே, இங்கே வருகை தந்துள்ள பெரியோர்களே, நண்பர்களே, பத்திரிகைத்துறை நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம். கேரள மாநிலத்தை பற்றி சொல்லும்போது காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி என்று சொல்வார்கள், இயற்கை வளம் மிக்க ஒரு நாடாக இருப்பதால். ஆனால் தமிழகத்தை டெஸ்டினி ஃபார் ஆல் காட்ஸ் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. இங்கு ஏறக்குறைய ஒரு கடவுள்களின் இருப்பிடம் 62,000 கோயில்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஏறக்குறைய நமது இந்து அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்கள் மட்டும் 36,441 கோயில்கள் இருக்கின்றன. இது தமிழகத்துக்கு கிடைத்த பெரிய பேரு. தமிழகத்திற்கு வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகளில் ஆன்மீக சுற்றுலாவுக்கு வரக்கூடியவர்கள் அதிகம் என்பதும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு அம்சம். அதிலும் குறிப்பாக வெளிநாட்டவர்கள் வருவது நம்மளுடைய கோயிலினுடைய புராதன சின்னத்தை, கலை அம்சத்தை, ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் இவற்றை பார்த்து ரசிப்பதற்காக வருகின்றார்கள். உலகிலேயே மிக பழமையான ஒரு மதம் ஒன்று என்று சொன்னால் அது இந்து மதம். எல்லா மதங்களுக்கும் வரலாறு, அதாவது எப்போது தோன்றியது என்று தெரியும், யாரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்று தெரியும். ஆனால் யாரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது, எப்போது வந்தது என்று தெரியாத ஒரு மதம், அவ்வளவு பழமையான மதம் ஒன்று என்று சொன்னால் அது இந்து மதம். எனவே இந்து மதத்தை உலக அதிசயங்களில் ஒன்று என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. நமது இந்து மதம் பல நல்ல தத்துவங்களை நமக்கு தருகின்றது வேதங்கள் மூலமாக. இந்து சமயத்தின் அடிவேர்கள் வேதங்கள் தான் என்பது நமக்கெல்லாம் தெரியும். வேதங்கள் அனைத்தும் நமக்கு போதிப்பது மூன்றே மூன்று. அவை பிறப்பது, அது நம் கையில் இல்லை. பிறவிக்கு பிறகு நிறைய பிறவிகள், அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பிறவிகள். ஆனால் அதற்கு பின்பு மோட்சம், ஆன்மீகத்தின் மூலம் பெறக்கூடிய மோட்சம் என்று சொல்வார்கள். பிறப்பது நம் கையில் இல்லை, ஆனால் மோட்சம் என்பது நாம் செய்யக்கூடிய ஆன்மீக தர்மத்தின் மூலம் வருவது என்பதை நமது தர்மங்கள், நமது சாஸ்திரங்கள், வேதங்கள் போதிக்கின்றன. எனவே தான் நமது பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார், இறைவனடி சேராதார் என்று திருவள்ளுவர் கூட மிக அருமையாக சொல்கின்றார். அந்த அடிப்படையில் அறம் செய்ய விரும்பு என்று ஔவையார் சொல்கின்றார். அறம் செய் என்று சொல்லாமல், ஒரு கட்டளையாக சொல்லாமல் அறம் செய்ய விரும்பு என்று சொல்வது கூட ஒரு சிறப்பு. அதை கூட கேட்காமல் நாம் இருக்கின்றோம் என்பதை அறிந்து ஒரு சித்தர் சொல்கின்றார், பாவம் செய்யாதிரு மனமே, நாளை கோபம் செய்த யமன், கோபம் செய்தே யமன்
கொண்டாடி போவான் என்று பயமுறுத்துகின்றார் கேட்காது இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு. அறக்கருத்துக்களை பல விதங்களில் நமது மதங்கள் தான் போதிக்கின்றன. பல வெளிநாட்டவர்களோடு அதிசயிப்பது நமது கலாச்சாரம், பண்பாடு. ஒரு 20 வருடங்களுக்கு முன்பாக லண்டன் சென்றிருந்த போது அவர் சொன்னார், மேபி இந்தியா பேக்வேர்ட் இன் அட்வான்ஸ்மெண்ட், சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட், நாட் நவ், மெனி இயர்ஸ் பிஃபோர், பட் தே ஆர் கல்ச்சரலி வெரி வெரி ஃபார்வர்ட் என்று சொன்னார்கள். ஒரு நாட்டில் ஆன்மீகம் தலைத்து நின்றால் அந்த நாடு செழிக்கும். அந்த வகையில் நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் கூட இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவர்கள் அருமையாக சொன்னார்கள், கண்காட்சியில் அறநிலையத்துறை பங்கேற்க வேண்டும் என்று சொல்லும்போது நான் ஆணையரிடம் சொன்னேன், பங்கெடுத்து கொள்ளாமே என்று சொன்னேன். அவர் அரசாணை வேண்டும் என்று சொன்னார். எதற்கெல்லாம் அரசாணை வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு இதே இல்லை என்று ஒரு நிலையில் இருக்கின்றோம். ஒரு சமயம் ஒருவர் மரம் நட சென்றார், ஒரு சீஃப் கெஸ்ட். சென்றபோது இதுதான் வந்தவர்கள் சொன்னார்கள், அழைத்து வந்தவர்கள், இது மிக ராசியான இடம், ஒவ்வொரு முறையும் வரக்கூடியவர் இங்கே தான் நடுவார் என்று சொன்னார்கள். இதுதான் நமது. ஆனால் இன்னொன்று, நட்டிய பின்பு there is a GO for planting trees, but there is no GO for watering the plant. இந்த பென்ஷனர்ஸ்க்கெல்லாம் லைஃப் சர்டிஃபிகேட் கேட்பாங்க. போன மாதத்துக்கு லைஃப் சர்டிஃபிகேட் கிடச்சிருச்சு, எனக்கு முந்தின மாதத்துக்கு லைஃப் சர்டிஃபிகேட் வரல. அதுதான் அவர்கள் அருமையாக சொன்னாங்க, அதாவது கிளரிக்கல் மென்டாலிட்டி என்று சொன்னார்கள். இதுதான் இப்போது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். இதெல்லாம் சீரழிவு, கலாச்சார சீரழிவு. ஒரு நம்ம கல்லூரிகளிலும் பள்ளிகளிலும் என்ன பார்க்கின்றோம், அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்களை முதன் மாணவன் என்று சொல்கின்றோம். ஆனால் மற்றவர்கள் உதவக்கூடிய மனப்பான்மை இருக்கின்றதா, டாலரன்ஸ், சகிப்புத்தன்மை இருக்கின்றதா, நல்ல குணங்கள் இருக்கின்றதா என்பதை நாம் பார்ப்பதே கிடையாது. எனவே வாட் இஸ் எஜுகேஷன்? எஜுகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டிங் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் குட்னஸ் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் இப்போது எல்லா கல்வி நிறுவனங்களும் டியூட்டோரியல் கல்லூரிகள் போன்றே செயல்படினோம். அதிக மதிப்பெண்களை பெற வைப்பது, மினிமம் பாஸ் செய்ய வைப்பது என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம் என்பது மிக வருந்தத்தக்கது. அந்த வகையில் முதல்வர் அவர்கள் இதை கேள்விப்பட்ட உடனேயே எனக்கு கோப்பு வந்தது. நான் அமைச்சர் அவர்களுக்கு அனுப்பினேன். அவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள், அதுக்கு பதில் சொல்வதற்கு மூலம் முதலமைச்சர் அவர்களே ஆணையிட்டார்கள், இது உடனடியாக அறநிலையத்துறை கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். இன்று இந்தியாவில் எத்தனையோ முதலமைச்சர் இருந்தாலும் கூட தமிழகத்தில் தான் அறம் ஓம்பக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் நாம் பற்றிருக்கின்றோம். அது நமக்கு கிடைத்த பெரிய பாக்கியம். அறநிலையங்கள் நமது கோயில்களெல்லாம் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும், வழிபாட்டு முறைகளெல்லாம் நல்ல ஓம்பப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் இந்த வருடம் மட்டும் ஏறக்குறைய 1,23,00,000 ஒதுக்கீடு செய்து ஒரு கால பூஜை கூட நடத்தாத 12,424 கோயில்களில் ஒரு கால பூஜை நடத்த வேண்டும் என்று ஆணையிட்டிருக்கின்றார்கள். இதற்கு முன்பெல்லாம் இந்த கோயிலுக்கு வைப்பு நிதியாக தருவோம். ஒரு கோயிலுக்கு 25,000, அந்த வைப்பு நிதியிலிருந்து தான் அவர்கள் பூஜை செய்ய வேண்டும். அதை உயர்த்தி 25,000ஐ 1,00,000 உயர்த்தி காட்டினார்கள் என்பதையும். அதே போன்று இந்த ஆண்டு மட்டும் 1006 திருக்கோயில்களில் திருப்பணிகள் மேற்கொண்டு குடமுழுக்க செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருக்கின்றார்கள். இதுவரை 573 கோயில்களில் அது முழுக்க செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த திருப்பணிகள் எல்லாம் நடைபெற்றிருக்கின்றன. இந்த மார்ச்சுக்குள்ளாக அனைத்து 1006 கோயில்களிலும் இந்த பணி நடைபெற்று முடியும் என்பதை பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போன்று பழமை வாய்ந்த கோயில்கள் ஒரு 120 திருக்கோயில்களில் ஒரு ஏறக்குறைய 8.5 கோடி மதிப்பீட்டில் அந்த தொன்மை மாறாது அதனுடைய புனிதத்துவம் காக்கப்பட வேண்டும் என்று திருப்பணிகளும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. உத்தரவிட்டு அந்த பணிகளும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. அதே திருத்தேர்கள், திருக்குளங்கள் மேம்பாடு என்று பல விதங்களில் எங்களுக்கு ஆணையிட்டு அவ்வப்போது ஊக்கப்படுத்தி கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். அந்த வகையில் இன்று நாம் இந்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி, இந்த அறம் ஓங்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு அடிப்படையில் இந்த அமைப்பு இன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஆன்மீக மற்றும் சேவை கண்காட்சியின் மூலமாக எந்த ஒரு மதம் என்று சொன்னாலும் அதற்கு தலை தூங்குவதற்கு பல விதத்தில் நாம் உதவ வேண்டும். இதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி அதற்கு உரமாகவும் நீராகவும் அமையும் என்பதை நான் தெரிவித்துக்கொண்டு இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பை தந்த நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக்கொண்டு முதலமைச்சருடைய வாழ்த்தையும் தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி திரு ராஜாராம் அவர்களே. நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஊக்கமுள்ள வார்த்தைகள் எங்களை மேலும் ஊக்குவிக்கின்றன. அடுத்ததாக இன்னொரு ரிக்வெஸ்ட்,
Sri Adi Chunchandgiri Mahaswamiji is not, it is very interesting to note this mutt is 1500 years old. It's from Karnataka. But what is more interesting, our Swamiji, Puji Swamiji, did his MS in structural engineering. But probably he was not interested in the nuances of structural engineering. He went in search for eternal truth. May I request the Swamiji to bless us all and also this fair. Ananta samsara samudratara naukayitabhyam guru bhaktidabhyam vairagya samrajada pujanabhyam namo namak shri guru padukabhyam namo namak shri guru padukabhyam. ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಯುಗಯೋಗಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶ್ರೀಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕುಮಾರಗುರು ಗುರುಪರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶಿರ್ವಾಯ ಅಧೀನಂ Coimbatore. Today's guest of honor, Dr. M. Rajaram, IAS, Secretary, Tamil Nadu Government. Vice Chairperson, Dr. Padma Subramaniam, and the Chairman, IPS R. Natarajanji, and Haridas ji of the institution, and so many dignitaries who have present here, and the members of different Hindu organizations who have come from all the way from the respective places to participate in the fair, both print and electronic media personnel. I am here on behalf of Sri Adi Chunchandgiri Mahasansthan. As he has said rightly, which has the history of 1500 years, to which Pujya Guru Sri Balagangadhanath Mahaswamiji is the 71st Jagat Guru. Of course, it is Hindu organization which has been rendering service to the society in bigger way. As they have mentioned, we are into both mundane as well as the spiritual services. As a part of worldly service is concerned, Pujya Guru Sri Balagangadhanath Mahaswamiji establishing more than 475 education institutions. Most of them are established in a rural part of India, and many hospitals, cattle sheds, destitute house, blind schools, orphanage centers, likewise. My Guru Sri Balagangadhanath Mahaswamiji was supposed to be here to inaugurate an occasion. Because of his ill health, he couldn't make it. We have centers, we have institutions in Tamil Nadu also, near Bhavani, Kambam, wherein more than 6,000 children, students have been taking education apart from 1 lakh students of under our trust. Pujya Guruji always says, when Einstein, Sir Isaac Newton, gave gravitation theory to the world, when he himself was hit by an apple being in the garden, that very principle was not belonging to any particular community or a religion. That was existing even before,
even after it has been existing. We cannot restrict that principle or a theory to any particular religion or a faith. That is called as ancient. In the same way, our Hindu Dharma, what we call, it is also called as an ancient religion, because it was there, it is now, it will be forever. We are very much proud to say, well, you have been belonging to such a great dharma, which is ancient religion. Maybe it is because of that, Albert Einstein once says, we all must, whole world must owe to, grateful to Hindus, because they are the people who taught science and mathematics to the whole world, without which no worthwhile scientific discoveries could not have been taken place. That is his statement as far as general statement is concerned. In what way Hindu philosophy must have helped Albert Einstein? He continues, I have made Bhagavad Gita as source of my inspiration. Einstein says, I have made Bhagavad Gita as source of my inspiration to form my theories. He says. So when I have gone through these kind of statements, really we would proud to say, it is not just because I am Hindu sannyasi. If one scientist who can think even beyond the 5 dimensions of the world, including length, breadth, depth, apart from these 3 dimensions, you could able to think time and space also, time and space. If one such great scientist had such a good perspective and opinion towards our dharma, what we people being Hindus belonging to Sanatan Dharma have understood about us. As we all know, the earth where we are, one of the family members of our solar system, which has been rotating around our own Milky Way galaxy. Our earth has the history of 4.5 billion years or 450 crore years, if I am correct. In the process of biological evolution, human being is called as a fruit of evolution, through whom so-called liberation should be attained or achieved. When you look at the society, why there is so much of turmoil? Why there is so much of disturbances? Is it because of the creation of other or so-called fruit of evolution, human being? Certainly it is through human being, fruit of so-called evolution. Why it is so? We have invented so much. We have given so much comfort to modern day society. We have been experiencing, we have been rejoicing, we have been enjoying more than what our ancient Raj Maharajas have enjoyed. Has it given the insight? Has that invention, the research we have made, has given insight to explore our inner self? Certainly not. Maybe it is because of that again, I quote Albert Einstein. He says, science can denature the plutonium. It is one of the physical element, radioactive element, we all know of it. Science can denature the plutonium, but it cannot change the wickedness of the human heart. It cannot change the wickedness of the human heart. We, since childhood, we learn or we are taught so many formulas. But when our life is at stake, are those formulas going to teach? Are those formulas going to wipe out our sorrows or the tears on our cheeks? Certainly not. Maybe it is because of that our Swami Vivekananda, Swamiji says, several problems are there in the universe. In the modern society, modern life, for each and every science or mathematics or chemistry problems, we have to apply separate formula to solve the problems. But in life problems, several problems are there in the society, but solution is only one. It is to make each and every person to understand the divinity
which is within. Which is within. If you can understand that divinity which is within, certainly it is not that one will find a solution for others' problem, rather it is he himself will find a solution for his own problem. It is that Hindu Dharma which has given such a insight for each and every being to find a solution, making that person to understand that he is a divine being. Other day I was going a literature wherein you must have heard of Albert Einstein gave a great formula. Maybe it is a smallest formula, but out of which so much has happened to the world. That is E is equal to mc squared. Energy is the product of mass and square of velocity of light. He ran away from Germany, resorted at America. Roosevelt made use of that. Oppenheimer made a director to make an atom bomb. In desert of America, when that was tested for the first time, standing hundreds of yards away from the place, looking at the first burst of an atomic bomb, it is said, he wrote in his life history, for the first time when he could see, until that we are very well aware, Alfred Nobel's dynamite based that bomb used to be used. When you could see that glare, the splendor, the light and the heat, it is said that he was in remembrance of Hindus, Bhagavad Gita's verse. It is said, Dhivi Surya Sahasrasya Bhavet Yuga Paduttita Yadhi Bha Sadrusi Sasyat Basaha Tasya Mahatmanaha. Because Oppenheimer had studied basic scriptures of Hinduism, it is said. Out of Bhagavad Gita 7 slokas, verses, you could remember at that point of time this particular verse, what it says. If thousands of suns, not one sun, if thousands of suns can be burst into the sky at a time simultaneously, that may equal to the splendor of one great enlightened being. That was the statement which was given by Lord Krishna 5,000 years ago in the battlefield. If that scientist could remember, could recall that statement, are we aware of these kind of statements which is pure science within our own religion? When people could come forward to blame, to criticize our religion, saying that it doesn't have any scientific approach, in what way we are built up? In what way we are knowledgeable in supporting of such kind of bad comments? Certainly not. That is the reason Puja Guruji, my Guruji always says, we must teach our Hindu philosophy. Doesn't matter what is the kind of education our children are getting. Because we are giving, we are imbibing, we are inculcating modern science and modern technology into our young children. If we forget to teach our Hindu philosophy, Hindu theories, certainly no longer they are going to defend whenever one will come forward to criticize or to attack our religion. Because of that, Puja Guruji has established so many scientific education along with the ancient Sanskrit education. We have at least 25 to 30 Sanskrit institutions, starting from Sahitya, Kavya, Sahitya to Advaita and different Vedantas. And we have PhD centers in Sanskrit as well as in scientific education. So today we have to accept our truth. Today we have to accept our philosophy, and we must know greater truth is hidden in ourselves. If so much of energy can be hidden, if so much of energy is hidden in inert material, don't you think we being living a product of a living cell, we have maximum abundant energy? If you burst one radium or thorium or plutonium element, radioactive element using E is equal to mc square, which we are all aware of that what is the amount of energy is going to be really released. If one small cell can
produce Lord Krishna. Out of such cell, if Lord Rama can, if Jesus Christ can come out, if Muhammad Paigambar can come out, why we cannot? We have that energy. That is the thing which our Hindu philosophy has started quite long ago. At this present occasion, Hindu Spiritual and Service Fair, this is my second visit to the fair. Last year when Pujya Swami Dayanandji inaugurated in Chennai, I was present here. I was quite fortunate to listen to Pujya Swamiji's divine words. And one problem is there within our Hindu community. We people would do what maximum can, we do. But thing is, at the time of marketing, it is not modern day marketing concept what I am saying. What we people have been doing, it is not being promulgated, it is not being known to the society. As our person in the beginning of the program put forth, it is said, service activities are reserved and preserved only for particular community or particular religion. It is not so. It is not so. Our Hindu societies, Hindu organization, Hindu mats have been doing so much to the society. Once one of the rural part of Karnataka's conversion was going on. So many people approached Pujya Guru Sri Bal Gangadhar Swamiji to put a full stop to that. Pujya Guruji said, instead of asking them not to do so, you must understand the reason why they are being converted. It's not that why they are converting, why they are being converted. Certainly if you go and ask those people why you are converting, they will say because they are giving education, because they are giving a health care. When our life is at stake, certainly they are going to support. Unknown reasons they are going to put forth. Are you in a condition to support? Are you in a condition to give all such facilities for them? If not, don't go to them. What Pujya Guruji did, you know? Pujya Guruji has given directions to all sannyasi sishyas, even householders, that to establish institutions in all such places where conversion is being taken place. I am the best example. Pujya Guruji, Bal Gangadhar Mahaswamiji put me in all such places to open new institutions. Where students, children, poor people were being converted, in all such places we have established institutions, wherein now thousands in remote corner, generally those people would target such kind of places. We have started institutions today. Thousands of children are taking free education through Adichinchi Mahasansthan Matta. And many places, they were posing one reason for being converted or for approaching such kind of religion, that they were being given free health care. Today we have open healthcare institutions, we have so many hospitals, and wherever we find, because we have created such a beautiful network, we will take all such people to our hospitals, we will treat them, and up to we will put them back to their respective homes, we will take care. Now, at least in last 4-5 years, we have bring back those so converted people, at least 1 lakh people we have brought them back to our society. These are all the things what Pujya Guruji has been doing. It is not that we have to go against other religions, but we have to make sure what those peoples have been doing indiscriminately. When they have been projecting, they would say, there is no difference between Krishna and Krishna and Isha and Yesu. Our ignorant people, being in a remote area, just because they have taken birth in Hinduism, knowing not anything about Hindu philosophy, if someone come forward in such a strategy, certainly they will be deceived. You must make them to understand what our philosophy is, what our Bhagavad Gita is, what our Upanishads are. Unless we do it, just because they have taken in our Hindu community, in our Hindu religion, do you think that they should be so? Pujya Guruji made all our sannyasis
to go to remote villages to teach our religion. Bhagavad Gita. In our schools, what we people have been doing, we will make our children to by heart our Bhagavad Gita verses, knowing not what actually the meaning is. If one come attacking our religion, if you do not know the very meaning of those verses, in what way we will support it, in what way we are going to defend it. We have to teach all these things. Pujya Guruji has sent all these messages through me. Dr. Kalam had come to, you know Dr. Kalam? Dr. APJ Abdul Kalam. Several times he had come to our Sri Adi Chunchandji Math as a president, and even after that he has been visiting. When he was the president, he had visited our Adi Chunchandji Mahasamsthan Math. We asked him, "Sir, because you are going to come, what best we can offer you?" He said, "I am not going to accept anything from any organizations. If at all, if you are so keen, if you are very much particular to give something to us, can you give something?" I said, "Okay, I will give it." Because he is quite close to Guruji and close to the Math. When I asked, he said, "There is one verse in Tiruvallavar, what is that, you know?" He said, "I will recite it. You put it in Kannada as well as in Tamil, and if you can depict through the picturesque way, then it may give satisfaction and happy for me." I asked him what is that verse. Really, it is quite difficult for me as I am bit strange to the language. He said, "Vellattanaya Malarneetam Mandarda Ullattanaya Uvaruva." 6-7 years ago he had told, still it is in my memory. I put it in Kannada. I put it into Kannada because Professor Dr. Rajan, being his close associate, was with him. He put it in English. I could translate it into Kannada. ಕೊಳದ ನೀರಿನೆತ್ತರದಿ ತಾವರ ಎತ್ತರವಡಗಿರುವಂತೆ ಮನದ ಭಾವದೆತ್ತರದಿ ಮನುಜನ ಏಳ್ಗೆ ಅಡಗಿಹುದು ನೋಡ. I had put it in. Because our Sri Kshetra Adi Chunchandji is very well known as 5 Lotus Lake. Okay. Likewise, I have given it right on the dais. I felt so happy that even today I cannot forget the rejoice he felt upon the dais. The reason why I have quoted Dr. Kalam through Tiruvallavar is harmony, the one word which is there on backdrop of the dais. Harmony. Dr. Kalam always is a visionary. Is a great visionary, and still he behaves like a small child. He says always peace should be established in the society. Ultimate aim, ultimate purpose of individual being and as a nation is to see the peace in the society. That should be prevailed. If that is to happen, what one should do? Is it on itself it is going to be descended down? Certainly not. He has given a small formula. Wherever he goes, he makes children to recite that. It is this. If there is a righteousness in human heart, there will be a beauty in the character. There will be a beauty in the character. If there is a beauty in the character, there will be a harmony in the home. Where there is harmony, there will be order in the society. If there is a order in the society, naturally there will be peace in the world. If you would like to have that peace, as he says, each and every person should have that righteousness in the heart. So, Hindu people are very well known for their charity. Na karmana, na prajaya, na dhanena, tyagena ikena, amritatva manashu. Each and every individual being will crave for individual's liberation, ultimate moksha. If you would like to do that, it is not through mere karma. Of course, sakama karma will lead us ultimately to attain the jnana, which is just last step, last tool to attain the moksha. Jnana is not an ultimate, it is a tool, maybe it is a last one to attain moksha. Na karmana, na prajaya, you know it. Na dhanena, amassing the wealth. But through what one can get the liberation? It is only through tyaga. It is only through renunciation. We all
very well aware of this, but we have to question ourselves, are we practicing this? If we make charity, if we put part of our knowledge, if we put forth part of our income, what we have earned, certainly our life is going to be blessed with. You know, in doing all these things, these antaranga chatushtaya, mana, buddhi, chitta, ahankara, these are going to be cleansed. When these are cleansed, ultimately next viveka, dwara for the viveka will be opened. Then vairagya, then shamadhamadi, sadhana set sampattis, then mumukshata, then shravana, manana, nididhyasana, then tattvam padartha, artha, then jnana, ultimately liberation, the moksha. These are all going to be endowed, these are all going to be bestowed upon us if we start rendering selfless service to the society. If we can get moksha through selfless service, why should not we do it? Let us start doing that. May God bless you all. Jai Shri Gurudev. திருநெல்வேலியை அடுத்து திருவைகுண்டம். திருவைகுண்டத்திலே பக்தி பரவசமான பெற்றோர்கள். ஒரு குழந்தையால் பேச முடியவில்லை. பெற்றோர்கள் குழந்தையை திருச்செந்தூருக்கு அழைத்து சென்று செந்திலாண்டவனிடம் குழந்தையை பேச வையப்பா என்றார்கள். குழந்தை பேச மட்டுமில்லை, ஞானத்தையும் பெற்றது. தவத்திரு குமரகுருபழனிகளை பேசுமாறு அழைக்கிறேன். திருச்சிற்றம்பலம். விழிக்குத் துணை திருமின்மலர்பாதங்கள் மெய்மிகுன்ற மொழிக்குத் துணை முருகா எனும் நாமங்கள் முன்பு செய்த பழிக்குத் துணை அவன் பன்னிருதோளும் பயந்ததனை வழிக்குத் துணை வடிவேலும் செங்கோடமும் மயூரமுமே. எல்லாம் வல்ல வழிபடு கடவுளாகிய முருகப்பெருமானின் செந்தாமரை திருவடிகளையும் குருமகா சன்னிதானங்களின் பொன்னார் திருவடிகளையும் நீல நினைந்து வணங்கி 4ஆம் ஆண்டு இந்து ஆன்மீக சேவை கண்காட்சியானது சிறப்பான முறையில் இன்று தொடங்கி இன்னும் 4 நாட்கள் நடைபெற இருக்கின்றது. இந்த நல்ல இனிய விழாவிற்கு வருகை புரிந்து சிறப்பானதொரு ஆன்மீக உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்றேன். கர்நாடகம் ஆதிசுஞ்சனகிரி மடத்தினுடைய பூஜ்ய ஸ்ரீ நிர்மலானந்த சுவாமிகள் அவர்களே, இங்கு சிறப்பானதொரு வாழ்த்துரை வழங்கி தமிழகமானது திருக்கோயிலினுடைய சிறப்புக்கெல்லாம் உரியது. இங்கு பல்லாயிரக்கணக்கான திருக்கோயில்கள் சமய ஆன்மீக பணிகளை எல்லாம் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கின்ற செய்தியெல்லாம் சொல்லி அமர்ந்திருக்கின்ற பாராட்டுதலுக்குரிய இந்து சமய அறநிலைத்துறையினுடைய செயலர் முனைவர் ராஜாராம் ஐயா அவர்களே, இந்த சிறப்பான முறையில் இந்த கல்வி நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஹரிராம் ஐயா அவர்களே, இந்த கண்காட்சியினுடைய தலைவர் பாராட்டுதலுக்குரிய நடராஜ ஐயா அவர்களே, துணைத் தலைவர் முனைவர் பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்களே, இந்த அமைப்பினுடைய ஏனைய உறுப்பினர்களே, குழுமியிருக்கின்ற சமய பெரியோர்களே, அனைவருக்குமுடைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நம்முடைய சமயமானது மிக பழமையானது. இங்கு முன்னே குறிப்பிட்டது போல ஒரு காலத்தால் ஒருவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டதல்ல. பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றி பல சமய அருள்நூல்களை எல்லாம் வளர்த்து வருகின்ற சமய நெறியாக இருக்கின்றது. மணிவாசக பெருமான் சொல்லுகின்ற பொழுதும் முன்னை பழமைக்கும் முன்னை பழம்பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பெருத்தும பெற்றியணை என்று சொல்லுவார். முன்னை பழமையை ஏற்றுக்கொள்வதோடு அன்றைய காலகட்டத்திற்குரிய நிலையையும் ஏற்றுக்கொண்டு வளர்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற சமயம் நம்முடைய இந்து சமயம் என்பது அனைவரும் அறிந்தது. மற்ற நாடுகளுக்கெல்லாம் வழிகாட்டுகின்ற
சமய நெறி நம்முடைய சமயம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது. ஞானத்தை தேடுகின்றோம். இந்த ஞானத்தினுடைய சிறப்பு என்ன என்றால், ஐம்பலன்களை கட்டி உள்ளத்தை ஓரிடத்தை நிறுத்தி காண்பது ஞானம் என்று பாரதி மிக அழகாகச் சொல்லுவான். ஆன்மீகத்தினுடைய குறிக்கோள் பிரமத்தில் பரம்பொருளை லயிப்பது, காண்பது நம்முடைய சமயமாக இருக்கின்றது. அறிவியல்வாதிகளுடைய குறிக்கோள் ஒரு பௌதீக பொருளின் அல்லது நிகழ்வின் காரண காரியங்கள் எல்லாம் ஆராய்ந்து காண்பது அறிவியலினுடைய குறிக்கோளாக இருக்கின்றது. ஆன்மீகமும் கூட அறிவியலின் ஒரு பகுதி என்பார்கள். களங்கள் வேறு வேறு ஆனாலும் நோக்கம் சமுதாய நன்மையாகவே முடிய வேண்டும் என்பது நம்முடைய ஆன்மீகத்தினுடைய தத்துவமாக இருக்கின்றது. பாரதி சொல்லுகின்ற பொழுது சொல்லுவான், ஊருக்கு உழைத்திடல் யோகம், நலம் ஓங்கிடுமாறு வருந்துதல் யாகம், போருக்கு நின்றிடும் போதும் உளம்பொங்கல் இல்லாத அமைதி மெய்ஞானம் என்று சொல்வார். மெய்ஞானத்தினுடைய சிறப்பை பாரதி சொல்லுகின்ற பொழுது இதனுடைய சிறப்பையெல்லாம் போற்றுவார். ஆகவே மெய்ஞானம் வாய்க்க வேண்டுமென்றால் ஒருவன் தன் புலன்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்தி வல்லவனாக மாறுவதற்கு ஆன்மீகம் அவனுக்கு துணையாக இருக்கின்றது. நம்முடைய நாட்டிலே என்ன இருக்கின்றது? மேலை நாட்டிற்கும் நம்முடைய நாட்டிற்கும் என்ன வேறுபாடு என்ற சிந்தனை நம்முடைய உள்ளத்திலே தோன்றும். மேலை நாடுகள் வெறும் பொருளாதாரத்தினுடைய அடிப்படையாக இருக்கின்றது. அந்த தத்துவத்திற்கும் நம்முடைய தத்துவத்திற்கும் என்ன என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். நம்முடைய தத்துவம் ஆன்மாவை பற்றியதாக இருக்கின்றது, இந்த உயிரை பற்றியதாக இருக்கின்றது. ஆனால் மேலை நாட்டினுடைய தத்துவம் உடம்பை பற்றியதாக இருக்கின்றது, அழிந்து போகக்கூடிய உடம்பை பற்றியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே அந்த தத்துவங்களெல்லாம் அந்த மனிதனோடு மனிதனாக அழிந்து போகக்கூடியதாக இருக்கின்றது. நிலைத்திருக்கின்ற தத்துவமாக இருப்பது நம்முடைய தத்துவமாக இருக்கின்றது. ஆகவே தான் மற்றொரு இடத்திலே சொல்லுகின்ற பொழுது, பல்விதமாயின சாத்திரங்கள் மனம் பாரெங்கும் வீசும் தமிழ்நாடு என்று இந்த நாட்டினுடைய பெருமையை சொல்லுகின்றான் பாரதி. பன்னரும் உபடனும் நூல் எங்கள் நூலை பார்மிசை ஏதொரு நூலிது போலே பூரண நாணம் பொழிந்த நன்னாடு புத்தர் விரானார் பொங்கிய நாடு பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு பாடுவம் இகுதே எமக்கில்லை ஈடை என்று சொல்லுவார். இந்த நாட்டினுடைய பழமைக்கு எந்த நாடும் ஈடில்லை என்று நம் நாட்டினுடைய சிறப்பை சொல்லுகின்றார். இங்கும் இன்னும் பல கலைகளெல்லாம் தோன்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பது அவனுடைய சிந்தனையாக இருந்திருக்கின்றது. புத்தம் புதிய கலைகள் பஞ்சபூத செயல்களில் நுட்பங்கள் கூறும் மெத்த வளரும் மேற்கே அந்த மேன்மை கலைகள் தமிழனில் இல்லையே என்று சொல்லுகின்றார். அதுபோல் இன்னும் கலைகளெல்லாம் தோன்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். நம்முடைய இலக்கியங்களெல்லாம் உலகம் முழுவதும் சென்று சேர்வதற்குரியதையெல்லாம் தோன்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார். மற்றவர்களுக்கு நமக்கு என்ன வேறுபாடு என்று பார்க்கின்றோம். நாம் இங்கே இருந்து படித்து வெளிநாட்டிற்கு செல்கின்றோம். அங்கே இருக்கின்றவர்களெல்லாம் நம்முடைய நாட்டை தேடி வருகின்றார்கள். காலையிலே ரயிலிலே வருகின்ற பொழுதும் கூட ஒருவர் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். 40 வயதுக்கு மேலானாலே ஆன்மீகத்தை நாடி தேடி செல்ல வேண்டிய காலத்திலே இருக்கின்றோம். அதற்குள்ள இந்த வாழ்க்கையே போதும், இவ்வளவுதான் வாழ்க்கை என்பதை அனுபவித்து விட்டோம், நாம் தேட வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்கின்றது என்று அவர்கள் பேசிக்கொண்டார்கள். அதைத்தான் அவர்களெல்லாம் தேடி இங்கு வருகின்றார்கள். இங்கே எதை தேடி வருகின்றார்கள்? இங்கே சொல்லுகின்ற பொழுது சொன்னால் அற்புதமான திருக்கோயிலெல்லாம் அமைந்திருக்கின்றது. 36,000 கோயில்களை சொன்னார்கள். நாம் இங்கே எண்ணி பார்க்கின்றோம். தஞ்சையை எண்ணி பார்க்கின்ற பொழுது பெருவுடையார் கோயிலை எண்ணி பார்க்கின்றோம். அந்த கட்டடக்கலை எண்ணி பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எந்த விதமான அந்த பொறியாளர்கள் எல்லாம் இருந்திருப்பார்கள் என்று எண்ணி பார்க்கின்ற பொழுது வியப்பாக இருக்கின்றது. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? இங்கே கண்காட்சி வைத்திருக்கின்றார்கள். நாம் அதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும். அங்கே உள்ளே சென்று மேலே சென்று விமானத்தில் ஏறி பார்க்கின்ற பொழுதும் ஆவுடையாருக்கு மேலே பெருவுடையாருக்கு மேலே ஏறி பார்க்கின்ற பொழுது 2 கோபுரங்கள் இருக்கின்றது.
நம்மளுக்கு இந்த காப்பி வாங்குகின்ற பிளாஸ்டிக் தெரியும். உள்ளே பார்க்கின்ற பொழுது இந்த காப்பியை சூடு குறையாமல் வைத்து கொண்டு இருப்பதற்கு இந்த பாதரசம் இருக்கும். அதற்கு வெளியிலே ஒரு கோப்பை இருக்கும். அதுபோல் அந்த விமானத்திலே பார்க்கின்ற பொழுது உள்ளே ஒரு விமானம் இருக்கின்றது. அங்கே நம்முடைய கலைகளையெல்லாம் வரைந்திருக்கின்றார்கள். 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த வண்ணம் தீட்டிய வண்ணம் அப்படியே இருக்கின்றது. அது 2 அடுக்காக இருக்கின்றது. இது நம்முடைய கலையை காட்டுகின்றது. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எந்த விதமான பொறியாளர்கள் இருந்திருப்பார்கள், அவ்வளவு பெரிய திருக்கோயிலெல்லாம் எப்படி கட்டியிருப்பார்கள் என்று எண்ணி பார்க்கின்ற பொழுது வியப்பாக இருக்கின்றது. இந்த கண்காட்சியினுடைய நோக்கம் நம்முடைய சமயத்தினுடைய தொன்மை உலகுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய நோக்கமாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. இது 4வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றார்கள். 3-4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கிய பொழுது 20-30 திருமடங்களும் அதை சார்ந்து இருக்கின்ற கண்காட்சிகளோடு தொடங்கியது. இன்று 150க்கு மேலே கண்காட்சிகள் எல்லாம் வந்திருக்கின்றது என்றால் இன்று ஒரு வெற்றி அடைந்திருக்கின்றது. அவர்களை எல்லாம் இந்த நேரத்தில் நாம் பாராட்ட கடமைப்பட்டு இருக்கின்றோம். ஆகவே வெளிநாட்டிலே இருக்கின்றவர்கள் இங்கு யாரை தேடி வருகின்றார்கள்? மகான்களை தேடி இந்தியா நோக்கி வருகின்றார்கள். வெளிநாட்டவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்படியானால் இந்து மதம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்திய பண்பாட்டினை களங்களாக கட்டி காத்து வருகின்றார்கள் யார்? அதுதான் ஞான பரம்பரை என்று சொல்லுகின்ற அருளாளர்கள் எல்லாம் இந்த மண்ணிலே தோன்றி இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் சொன்னது போல இவர்களெல்லாம் அவர்களையெல்லாம் மதம் மாற்றவில்லை, அவரிடத்திலே இருக்கின்ற மனத்தை மாற்றினார்கள். எது ஞானம் என்பதை அவர்களுக்கெல்லாம் உணர்த்தினார்கள். அவர்கள் இங்கே தேடி வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது மட்டுமா? நமக்கு இந்த பூமியிலே தோன்றியவர்கள் ஆழ்வாரும் நாயன்மார்களெல்லாம் இந்த மண்ணிலே தோன்றினார்கள். அவர்கள் நமக்கு இந்த அற்புதமான திருமுறைகளையும் திவ்ய பிரபந்தங்களையும் பக்தி இலக்கியங்களையும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். நம்முடைய சமயம் ஆழம் விருட்சத்தைப் போல காலங்காலமாக ஞானத்தை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றது. முன்னோர்கள் நமக்கு கீதையை கொடுத்தார்கள், பாரதத்தை கொடுத்தார்கள், இராமாயணத்தை கொடுத்தார்கள். அதன் பின்பு வருகின்ற அருளாளர்கள் எல்லாம் நமக்கு இலக்கியத்தை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். நமக்கு இந்த தமிழை, இது இலக்கியத்தை, பக்தியை வளர்த்து கொண்டிருப்பது இது என்றால் நம்முடைய இலக்கியங்கள் தான் இந்த பக்தியை வளர்த்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம். ஒருவர் சொன்னார், இந்த ஒரு பிறப்பிலே இந்த நம்முடைய இலக்கியங்கள் எல்லாம் படிக்க முடியும் என்றால் முடியாது. இந்த ஒரு பிறப்பு முடியாது. இந்த பிறப்பிலே ஒரு காப்பு செயலை மட்டும் எல்லா நூல்களிலே இருக்கின்ற காப்பு செயலை படிப்பதற்கு ஒரு பிறப்பு போதாது என்று சொல்லி இருக்கின்றார்கள். ஆகவே அவர்கள் ஞானசம்பந்தரும் அப்பரும் சுந்தரரும் மணிவாசகர் எல்லாம் சொல்லுகின்ற பொழுது சமயக்குறவர்களாக போற்றுவோம். சமயக்குறவர் என்றால் முதல் நிலையிலே பெற்றோர் என்ற பொருள்படும். இது முதுகுறவர் என்று தாய் தந்தையர் என்று சொல்லுவோம். அடுத்த நிலையிலே நாம் சொல்லுகின்ற பொழுதும் குறவன்தான் குரு என்று போற்றுகின்றோம். அதை தெள்ளத் தெளிவாக திருமூலர் சொல்லுவார். தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல், தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல், தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல், தெளிவு குரு ஒரு சிந்தித்தல் தானே என்று சொல்லுவார். ஆகவே நாம் தெளிவு என்பது அறிவு, தெள்ளிய அறிவு, குற்றங்களையெல்லாம் களைந்து காணக்கூடிய அறிவை காட்டுகின்றவன் யார் என்றால் ஆசானாக இருக்கின்ற குறவன் காட்டுகின்றான். குரு நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கின்றான். ஆகவே நாம் குருவை 3 விதமாக சொல்லுகின்றோம். கல்வி கொடுத்தவன் வித்யாகுரும், தீட்சி அளிப்பவன் தீட்சாகுரும், ஞானம் அளிப்பவன் ஞானகுரு என்று 3 குருவை நாம் போற்றுகின்றோம். இவர்கள்தான் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கின்றார்கள். நம்முடைய சித்தாந்தத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் மெய்கண்டார் முதலியவர்களை சந்தான குரவர் என்கின்றோம். சந்தானம் என்றால் என்ன? ஒரு குடும்பத்திலே சந்தான பாக்கியம் என்று சொல்லுவோம். பரம்பரையாக குழந்தைகள் இருக்கின்றவர்களை அந்த சந்தானம் என்று சொல்லுவோம். ஆகவே நால்வர் காட்டிய நெறிகளையெல்லாம் நமக்கு வழிகாட்டியவர்கள் சந்தான குரவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அதுபோல இந்த பரம்பரையிலே இவர்களெல்லாம் அடங்குவார்கள். நூல்கள் இயற்றியவர்களை போதனைகள் செய்தார்கள், சமுதாய தொண்டு செய்தார்கள், சிலர் இயக்கங்களை உருவாக்கினார்கள். அதுபோல பகவான் ரமணர் உள்ளிட்டவர்களெல்லாம் இந்த இயக்கங்களை எல்லாம் மக்களிடத்திலே கொண்டு சென்றார்கள். அவர்கள் யாரையும் எந்த நேரத்திலேயும் மதம் மாற்றவில்லை. அங்கு இருக்கின்றவர்களெல்லாம் இவர்களை நாடி வந்தார்கள். நாடி வந்தவர்களை மனம் மாற்றினார். அவர்களை எல்லாம் தெள்ளத் தெளிவான சிந்தனைகளை எல்லாம் அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள். இதுதான் நம்முடைய பரம்பரையாக இருக்கின்றது. இதைத்தான் வள்ளல் பெருமான் சொல்லுகின்ற பொழுதும்
வாழையடி வாழையென வந்த திருக்கூட்டம் மரபில் யானொருவனின் அன்றோ என்று சொல்லுவார். நாம் எல்லாம் அந்த வாழையடி வாழையென வந்த திருமரபு கூட்டத்திலே வந்திருக்கின்றோம். நம்முடைய நோக்கம் நம்முடைய சமயத்தை போற்ற வேண்டும். சமயத்தினுடைய செய்திகளெல்லாம் வெளியுலகத்திற்கு செல்வதற்குரிய காலகட்டத்திலே நாம் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம். பாரதியார் சொல்லுகின்ற பொழுது, ஒரு தேசத்தின் நாகரிகத்துக்கு அந்த தேசத்தின் இலக்கியம் மேலான அடையாளமாக இருக்கின்றது. நமக்கு அடையாளங்கள் எது? நம்முடைய பக்தி இலக்கியங்கள், இதிகாசங்கள், புராணங்கள், நம்முடைய இலக்கியங்கள் தான் நமக்கு காலத்தை காட்டுகின்றது. ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று நீதியை காட்டுகின்றது. ஆகவே அதனுடைய சிறப்பை சொல்லுகின்ற பொழுது மிக அழகாக நம்முடைய அருளாளர்கள் போற்றுவார். இந்திய நாட்டின் மிகப்பெரிய அறிவு கருவூலம் பெரியோர்கள் செய்த இலக்கியங்களே கொட்டி கிடக்கின்றன. நாம் சொல்ல முடியாது எவ்வளவு இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாது. காலங்காலமாக ஆழ விருட்சத்தைப் போல தோன்றிக்கொண்டே இருக்கின்றது. அந்த இலக்கியங்கள் எல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோம். இந்த இடத்திலே சென்று பார்த்தால் அந்த இலக்கியங்கள் எல்லாம் கொட்டி கிடக்கின்றது. எவ்வளவு அதற்கான வியாக்கணங்களை எல்லாம் நம்முடைய பெரியவர்களெல்லாம் எழுதியிருக்கின்றார் என்று எண்ணி பார்க்கின்ற பொழுது வியப்பாக இருக்கின்றது. வேதம், உபநிடதம், அவைகளிலிருந்து பிறந்த அறிவார்ந்த நூல்கள், மனித வாழ்க்கையில் படம்பிடிப்புகளாக இலக்கியங்கள், தேவாரம், திவ்ய பிரபந்தங்கள் முதலிய இலக்கியங்கள் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கின்றது. அதைத்தான் விவேகானந்தர் சொல்லுவார், இந்துவுக்கு என்ன பெருமையாக இருக்கின்றது என்றால் என்ன பெருமை என்று அந்த சிகாகோ மாநாட்டிலே சொன்னார். இந்து நடந்து செல்கையில் அவன் தனி மனிதனாக நடந்து செல்வதில்லை, அவனுக்கு பின்னால் 5000 ஆண்டுகள் கலாச்சாரங்கள் அணிவகுத்து செல்கின்றது என்று சொல்லுகின்றார். ஆகவே நமக்கு என்ன பெருமை? நமக்கு பொருளாதாரத்தில் பெருமையா? என்ன பெருமை என்றால் நமக்கு கலாச்சாரத்திற்கு சிறப்புடையவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதுதான் நமக்கு பெருமையாக இருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றார். அதுபோல மார்க்ஸ் முல்லர் கூறுகின்றவள் சொல்லுவார், மீண்டும் எனக்கு ஒரு பிறப்பு உண்டு என்றால் இந்த மண்ணிலே, இந்திய மண்ணிலே நான் பிறக்க வேண்டும். கடைசிக்கு ஒரு மண் புழுவாக பிறந்தாலும் கூட எனக்கு அது பெருமையுடையதாக இருக்கும் என்று சொல்லுகின்றார். ஆகவே இந்த மண்ணை அவர்களெல்லாம் எப்படி நேசித்திருக்கின்றார் என்று பார்க்கின்றோம். ஆகவே நம்முடைய ஞானிகள் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல, உலகத்துக்கே சொந்தமானவர்களாக இருக்கின்றார்கள். இங்கே ஒருவருக்கு மட்டுமல்ல, உலகிற்கே உரியவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். இந்த தேசத்தினுடைய ஜீவன்களை அழியாதபடி பாதுகாத்து வருபவர்கள் நம்முடைய அருளாளர் என்பதை பார்க்கின்றோம். ஆகவே எல்லா உயிர்களிலும் நானே இருக்கின்றேன் என்று உரைத்தான் கண்ணபெருமான் என்பதை பார்க்கின்றோம். எல்லாரும் அமரநிலை எய்தும் நன்முறை இந்திய உலகிற்கும் ஆம், இந்திய உலகிற்கும் ஆம், இந்திய உலகிற்கே வாழ்க என்று கூறினார்கள். ஆகவே நாம் விவேகானந்தரும் ராமகிருஷ்ணரும் இன்னும் பலரெல்லாம் வெளிநாட்டிற்கு சென்றார்கள். இங்கே இருந்து நம்முடைய சமயத்தை வளர்த்தார்கள். இருந்தாலும் கூட அவர்களை எல்லாம் மதம் மாற்ற வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை. அவரிடத்திலே நம்முடைய சமயத்தை போதித்தார்கள். இங்கே வந்து அவர்கள் நல்நிலையை அடைந்தார்கள். ஒரு 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மேலை நாட்டிற்கு, அமெரிக்காவிற்கு நம்முடைய சச்சிதானந்த சுவாமிகள் சென்றார்கள். அந்த நாட்டிலே கலாச்சார சீரழிவுகளெல்லாம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் எல்லாம் கிப்பிசம் என்று சொல்லுகின்ற இயக்கத்திலே இருந்தார்கள். இந்த நாடு அழிந்துவிடும் என்று அந்த நாட்டிலே இருக்கின்றவர்களெல்லாம் சிந்தித்த பொழுது 2 லட்சம் இளைஞர்களை எல்லாம் நம்முடைய கலாச்சாரத்தின் மூலமாக, யோகத்தின் மூலமாக நெறிப்படுத்தியவராக இருக்கின்றார். அவர்களை மதம் மாற்றவில்லை, நம்முடைய யோகத்தின் மூலமாக அவர்களை எல்லாம் மனம் மாற்றினார், நெறிப்படுத்தினார். அந்த உலகத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியவர் நம்முடைய சச்சிதானந்த சுவாமிகள் என்று பார்க்கின்றோம். அதுதான் நமக்குரிய சிறப்புடையதாக இருக்கின்றது. மனிதர்கள் வாழ்வை காட்டிலும் மனிதர்களின் வாக்கு அல்லது அவர்கள் கடைப்பிடித்த நெறிகளே மேலானவையாக நாம் முன்னோர்கள் தோன்றியிருக்க வேண்டும். அதைத்தான் நம்முடைய பெரியவர்களெல்லாம் நமக்கு சொல்லி சென்றிருக்கின்றார். அதை பார்க்கின்ற பொழுது வள்ளுவ பெருமான் சொல்லுவார், நம்முடைய வாழ்க்கையை சொல்லுகின்ற பொழுது பற்றற்ற நிலையிலே இருக்க வேண்டும். நாம் பற்ற வேண்டும், இறைவனை பற்ற வேண்டும். இறைவனை பற்றிவிட்டு அந்த பற்றையும் கூட கடைசியில் விட்டுவிட வேண்டும் என்று சொல்லுவோம். பற்றுக பற்றற்றான் பற்றி அப்பற்றை பற்ற விடற்கு என்று சொல்லுவான். நாம் பற்ற வேண்டியது எது என்றால் இறைவனுடைய திருவடி. அந்த திருவடியும் கூட விட்டு விடுவதுதான் நமக்கு பற்றாக இருக்கும் என்று சொல்லுகின்றார். அதுவும் கூட மிகையாக இருக்கும் என்று சொல்லுகின்றார். அதைத்தான் வள்ளுவர் பெருமான் சொல்லுவார், நாம் கற்றிருக்கின்றோம், உயர்ந்த நிலையிலே இருக்கின்ற நாம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று மற்றொரு இடத்திலே சொல்லுவார். நாம் பெரியவர்கள் காட்டுகின்ற வழியிலே செல்ல வேண்டும், அவர்கள் நெறியிலே நிற்க வேண்டும் என்று அற்புதமாக சொல்லுவார். ஏனென்றால் இந்த பதவியும் போகமும் நிலையில்லாதது என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்கின்ற பொழுது
கற்றதனால் ஆயபயனன்கள் வாழறிவன் நற்றார் தொழார் எனில் என்று சொல்லுவார். ஆகவே இந்த பிறப்பு இடத்தினுடைய பயனை நாம் அடைய வேண்டும். அதைத்தான் மற்றொரு இடத்தில் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் என்று போற்றுவார். ஆகவே இந்த பிறவியாகிய சமுத்திரத்தை கடக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு இறைவனுடைய திருவருள் நமக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும். அதைத்தான் நம்முடைய சமயங்கள் காலங்காலமாக செய்து வந்தது. அவர்கள் முன்னவர் சொல்லுகின்ற பொழுது அம்மையார் அவர் சொன்னார்கள், நாம் வலது கையிலே கொடுப்பது இடது கைக்கு தெரியாது என்று சொல்லுவார். வேடிக்கையாக சொல்லுகின்ற பொழுதும் கூட தரும அர்ச்சன இடத்திலே போய் கேட்கின்ற பொழுதும் ஒரு வெள்ளி பாத்திரத்தை கையிலே வைத்திருந்ததாகவும், கேட்கின்ற பொழுது இடது கையிலே இருக்கின்ற பொருளை இடது கையிலே கொடுத்தாராம். ஏனென்று கேட்கின்ற பொழுது அது வலது கைக்கு வருவதற்குள் என்னுடைய மனம் மாறிவிடும் என்று சொன்னார்களாம். ஆகவே நாம் செய்கின்ற செயல்களெல்லாம் சிறப்புடையதாக இருக்கின்றது. இந்த வெளி உலகத்திற்கு தெரியாமல் நம்முடைய சமயங்களுடைய செயலெல்லாம் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. அதை கொண்டு வர வேண்டும். ஏனென்றால் ஒரு காலத்திலே நாங்கள் மட்டும்தான் கல்வி நிறுவனங்களை நடத்தினோம், மருத்துவமனைகள் நடத்தினோம், ஏழை மக்களுக்கு வேண்டி தான தர்மங்களை எல்லாம் செய்தோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். இன்று அதை காட்டிலும் நம்முடைய திருமடங்கள், ராமகிருஷ்ண மடங்கள் இன்று நாம் பார்க்கின்றோம். ஆதிசுந்தரகிரி மடத்தை பார்க்கின்றோம். அவர் இந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்பொழுது இருக்கின்ற சுவாமிகள் அந்த பட்டத்தை ஏற்றார்கள். ஏற்கின்ற பொழுது 2-3 நிறுவனங்கள் இருந்தது. இன்று 300 நிறுவனங்களோடு 1,00,000 குழந்தைகள் படித்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஒரு நாட்டில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார்கள். அந்த இடத்திலே அவர்களால் ஏற்படுத்த முடிந்தது. அதற்கெல்லாம் காரணம் அவர்களுக்கு அந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற அரசு துணையாக இருந்தது என்பதுதான் நமக்கு பெருமையாக இருக்கின்றது. அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? எல்லாருக்கும் ஒரு தென்னை மரத்தை கொடுத்தார்கள். சமுதாயத்திலே இருக்கின்ற மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு மரத்தை கொடுத்தார்கள். நீங்கள் தென்னை மரம் வளர்ந்து வருகின்ற பொழுது ஆளுக்கு ஒரு தென்னை காயை கொண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். 1,00,000 மரத்திலே இருந்து 1,00,000 காய். ஒருவரும் வருகின்ற பொழுது ஒரு காயை கொண்டு வர மாட்டார்கள், பல காயை கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள். அந்த மரத்திலிருந்து வந்த தென்னங்காயை கொண்டு ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி உருவாக்கி இருக்கின்றார் என்றால் ஒரு சமுதாயத்திலே ஒரு துறவியால் எதை மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாது என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அதற்கு அங்கே ஒரு பாதுகாப்புடையதாக இருக்கின்றது. அவர்கள் யாரிடத்திலே சென்று எதை கேட்டாலும் அரசு அவர்களுக்கு இடத்திலே கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள். ஏனென்றால் ஒரு நிறுவனம் நன்றாக நடக்க வேண்டும் என்றால் அது துறவியின் மூலமாகத்தான் நடக்கும் என்ற சிந்தனை இருக்கின்றது. இன்னும் அங்கு பல திருமடங்கள், ஒவ்வொரு திருமடமும் வெறும் வழிபாட்டோடு நின்று விடவில்லை, சமுதாயத்தோடு இணைந்த பல பணிகளை எல்லாம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் 100-200 கல்வி நிறுவனங்களை எல்லாம் வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றது. ஒரு 5,000-10,000 ஆதரவற்ற குழந்தைகளை வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஏன் அவர்கள் கல்வி கொடுக்கின்றீர்கள் என்று கேட்டபொழுது சொன்னார்கள், இந்த குழந்தைகளெல்லாம் வெளியிலே இருந்தால் எதிர்காலத்திலே அவன் ஒரு தவறான வழியிலே, தீவிரமான வழியிலே சென்று விடுவான். அவனுக்கு கல்வியை கொடுக்கின்ற பொழுது அவன் சிறந்த ஒரு நாட்டை உருவாக்கின்ற இளைஞனாக மாறுவான் என்று சிந்தனையோடு அவர்கள் வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றார். இப்படி நம்முடைய தமிழகத்திலேயும் கூட நல்ல திருமடங்கள் எல்லாம் நல்ல பணிகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது. சைவ திருமடங்களும் வைணவ திருமடங்களும் செய்து கொண்டிருக்கின்றது. இதெல்லாம் குன்றிலே ஏற்றிய விளக்காக இல்லாமல் குடத்திலே இட்ட விளக்காக இருக்கின்றது. அதையெல்லாம் கொண்டு வருகின்ற பொறுப்பு செயலராக இருக்கின்ற நம்முடைய இந்த அறநிலையத்துறைக்கு உரியதாக இருக்கின்றது. அவர்கள் சொன்னார்கள் 38,000 திருக்கோயிலை சொன்னார்கள். அவர்கள் செய்து கொண்டு இருக்கின்ற பணிகளை எல்லாம் சொன்னார்கள். நம்முடைய எல்லா மடத்திலேயும் பள்ளிகள் இருக்கின்றது. தருமபுரத்திலே இருக்கின்றது, திருவாடுதுறையிலே இருக்கின்றது, திருப்பணத்தாளிலே இருக்கின்றது, குன்றக்குடியிலே இருக்கின்றது, கொங்கு நாட்டிலே இருக்கின்ற எங்களுடைய கௌமார மடாலயத்திலே இருக்கின்றது, பேரூர் திருமடத்திலே இருக்கின்றது. இப்படி ஏராளமான திருமடங்களிலே வழிபாடோடு மட்டுமல்ல, அந்த மக்களோடு மக்களாக இருந்து பணிகளை எல்லாம் செய்கின்ற பணிகளை எல்லாம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றது. அந்த பணிகளெல்லாம் வெளிக்கொணர்வதற்கு இது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றது. இன்னும் கூட அந்த மரங்களெல்லாம் வெளியிலே வரவில்லை. அதுதான் எங்களுக்கெல்லாம் வருத்தமாக இருக்கின்றது. ஒரு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு அமைப்பு இருந்தது. அதை பற்றி இங்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழலிலே இருக்கின்றோம். தெய்வீக பிறவி என்று சொல்லுகின்ற ஒரு அமைப்பு இருந்தது. மிக அற்புதமான அமைப்பு. தமிழகத்திலே இருக்கின்ற பழமையான திருமடங்களை எல்லாம் இணைத்து அங்கு ஆணையர் அவர்கள் அதற்கு செயலராக இருந்து, திருமடத்தினுடைய தலைவர்கள் அதற்கு தலைவராக இருந்து மிகச் சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டது. அப்பொழுது எல்லா இடங்களிலேயும் ஒரு தமிழ் ஆசிரியர்களை எல்லாம் நியமித்து அங்கே வழிபாடுகள் கோயில்கள் மூலமாக நடைபெற்றது. இலவசமாக அறநிலையத்துறையின் மூலமாக அங்கு நல்ல நூல்களெல்லாம் இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது. ஏனோ ஒரு சில காரணங்களினால் அது நின்றுவிட்டது. அந்த அமைப்பு இருக்கின்ற பொழுது எல்லா திருமடங்களும் இணைந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது. சென்னையிலே ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும், அல்லது மற்ற மாவட்டங்களிலே நடைபெறும்.
மிகச்சிறந்த ஒரு 73-74 வரை அது நடந்ததாக அறிகின்றோம். அந்த அமைப்பின் மூலமாக 18 சைவ மடங்களும் வைணவ மடங்களும் இன்னும் நம்முடைய கௌமார மடம் போன்ற மடங்களெல்லாம் அதில் இணைந்து செயலாற்றியது. பல்லாயிரக்கணக்கான புலவர்களை எல்லாம் அதில் நியமித்தார்கள். ஆங்காங்கே திருக்கோயிலுக்கு சென்று சொற்பொழிவாற்றினார்கள். அதன் மூலமாக சமயத்தை வளர்ப்பதற்கு ஒரு துணையாக இருந்தது. அதை மீண்டும் எதிர்காலத்தில் அது செயல்பட்டினால், ஏனென்றால் நல்ல அரசாக இருக்கிறது அவர்கள் தெரியப்படுத்தினார்கள். அந்த அமைப்பு மீண்டும் ஒரு உருவாகினால் நம்முடைய தமிழகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு மறுமலர்ச்சி, ஆன்மீக மறுமலர்ச்சி உருவாகுவதற்கு அது துணையாக இருக்கும். அதை அவர்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். சென்ற 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மீண்டும் ஒரு முறை அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று 2 முறை திருவாரூரிலே கூடினார்கள். அதன் பின்பு அப்படியே நின்று விட்டது. அந்த அமைப்புகள் நம்முடைய சமய வளர்ச்சிக்கு துணையாக இருக்கும். அது மட்டுமல்ல, இப்பொழுது 4 ஆண்டுகளாக இந்த இடத்திலே இந்த கண்காட்சியானது நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அதுபோல ஆச்சாரிய சபா நம்முடைய தயானந்த சுவாமிகளுடைய தலைமையில் அது சிறப்பான முறையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அது இந்தியா முழுவதும் இருக்கின்ற ஆன்மீக அமைப்புகளையெல்லாம் இணைத்து செயல்படுத்துகின்ற மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பாக இருக்கின்றது. அடுத்த மாதம் நடைபெறுவதாக இருந்து அதுவும் கூட தள்ளி வைத்து விட்டார்கள். சென்னையிலே தொடங்கியது, மும்பையிலே நடைபெற்று சுஞ்சனகிரியிலே 3வது மாநாடும் சென்ற ஹைதராபாத்திலேயும் நடைபெற்றது. அந்த ஆச்சாரிய சபாவின் மூலமாக இந்தியா முழுவதும் இருக்கின்ற துறவிகளெல்லாம் இணைக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆகவே நம்முடைய தமிழகத்திலே இந்து மறுமலர்ச்சியும் ஒரு எழுச்சியும் ஏற்பட வேண்டும் என்றால், தெய்வீக பேரவை மீண்டும் ஒரு புத்துணர்ச்சி பெற்றால் அது தமிழகத்தில் ஒரு ஆன்மீக மறுமலர்ச்சிக்கு துணையாக இருக்கும் என்று இந்த நேரத்திலே சொல்லி, இந்த இந்து ஆன்மீக சேவை கண்காட்சியை சிறப்பான முறையில் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அமைப்பாளர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு மகிழ்ச்சி தெரிவித்து நிறைவு செய்கின்றோம். சுவாமிஜி அவர்கள் சொல்லும்போது எங்கிட்ட பேசிக்கொண்டு இருக்கும்போது ரொம்ப பரிச்சயமான முகமாக இருக்கிறதே, உங்களை எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறேன் என்று அவர் கூறினார். நான் சொன்னேன், நமது பரிச்சயம் ஆன்மீகம், நானும் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு உடையவன், நீங்கள் ஒரு சுவாமிஜி, அதனால் நம்முடைய முகம் நிச்சயமாக நம்மிடையே ஒரு பரிச்சயம் இருக்கும் என்று அவரிடம் கூறினேன். அவரும் பாராட்டினார்கள். பற்றுக பற்றத்தான் பற்றினே பற்றுக பற்றுவிடற்கு என்று அந்த குறளுக்கு நான் அர்த்தம் பண்ணது, பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினே. ஏன்னா ஈசனுக்கு பற்றே கிடையாது, ஆசையே கிடையாது. அவனை நீ பற்று, நீ அவனை ஆசைப்பட்டால் அந்த ஆசை என்பதே உன்னை விட்டுவிடும் என்பது நான் புரிந்து கொண்டேன். நீ இறைவனுடைய திருவடிகளை அடைவதற்கான ஆசையையும் விட்டுவிடு என்று சுவாமிஜி அவர்கள் சொன்னார்கள். எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்தது. அது கிடையாது, அப்படி எடுத்துக்கிடாதீங்க. ஏன்னா திருவடியை பற்றணும், அதை பற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு ஒரு சாந்தி, மன அமைதி கிடைக்கும். நான் சொன்னது சரியா சார்? ஏன்னா எங்களுக்கு பக்தர்களுக்கு அதுதான், நீங்கள் முற்றும் துறந்தவர், உங்களுக்கு என்ன வேணால் நீங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் எங்களுக்கு நீங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும், அந்த பற்றுக்கு பற்றத்தான் பற்றினே என்று சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். நான் இங்கே வருவதற்கு கொஞ்சம் தாமதமாச்சு. டாக்டர் பத்மா அவர்கள் டிராஃபிக் மேலே ஒரு பழியை போட்டாங்க. ஏன்னா இப்போ ரொம்ப ஈஸி, எங்கேயே நம்ம லேட்டாக போனாலும் டிராஃபிக்னால் போக்குவரத்து இடைஞ்சல். நான் தான் சொல்லுவேன், பிஹைண்ட் எவ்ரி சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன் தெர் இஸ் அ உமன் என்பது போல், பிஹைண்ட் எவ்ரி டிராஃபிக் ஜாம் தெர் இஸ் அ போலீஸ்மேன். ஒரு டிராஃபிக் ஜாம் ஏற்பட்டதுன்னா அங்கே ஒரு காவலர் இருப்பார், ஏதாவது ஒரு ப்ரெஷர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் அவருடைய டியூட்டி பண்ணுறேன்னு. ஆனால் நான் வந்ததுக்கு தாமதமானதற்கு காரணம் அது இல்லை. நான் வருவதற்கு முன்னால் மரியாதை நிமித்தமாக காவல்துறை ஆணையரும் துணை ஆணையர்களும் வந்தார்கள். அவர்கள் என்னிடம் பணிபுரிந்தவர்கள். அந்த இதில் என்னிடம் சொல்லிவிட்டு அந்த பிரச்சனைகளை பற்றி கேட்டேன். இப்போ நம்ம நிறைய இந்த பிரச்சனைகள், சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வே கிடையாது, அது வந்து கொண்டே இருக்கும். அது எவ்வளோ பண்ணால் ஒரு ஜான் ஏறினா முழம் சறுக்கும், அதுதான் அந்த நிலவில் தான் இருக்கின்றது. ஆனால் அவர்கள் காவல்துறையினர் மிக சிறப்பாக பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏன்னா அந்த சறுக்கல் இருக்கிறதே, அந்த சறுக்கல் இருந்து மீள்வதற்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணுமா வேணாமா? எந்த அளவுக்கு சறுக்கல் சில காலம் முன்பு இருந்தது, எவ்வளோ வருடங்கள் முன்பு இருந்தது நமக்கு தெரியும். அந்த சறுக்கலிலிருந்து அந்த காவல்துறை மீண்டும் நல்ல படிகளை செய்ய வேண்டுமென்றால் அவர்களுக்கு காலம் அந்த சமயம் கொடுக்கணும் அவர்களுக்கு. அது தவிர அவர்களிடம் சொன்னேன், சென்னையை காப்பது காவல்துறை, நமக்கு செக் போஸ்ட் வச்சுருக்கிறோம். ஆனால் முக்கியமான செக் போஸ்ட்
திருவான்மையூரில் மருந்தீஸ்வரர், வடக்கில் திருவொற்றியூர் ஒற்றியூரான். இந்த 2 கோவிலுக்கும் போய் நல்லா அர்ச்சனை பண்ணுங்கள். அங்கே இருக்கக்கூடிய காவல் நிலையத்தினரை நல்ல முறையில் அவர்களுடைய பணிகளை பணிகளை செய்யணும். சும்மா நம்ம பாட்டுக்கு அர்ச்சனை பண்ணிக்கொண்டு இருந்தாலும் ஒன்றும் நடக்காது. பணிகளை நல்ல முறையில் செய்ய வேண்டும். அவர்கள் செய்தார்கள்னால் நிச்சயமாக உங்களுடைய சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. அந்த ஒரு என்ன நிகழ்கிறதோ அதனுடைய தாக்கம், இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் கிரைம் விட பெர்சீவ்டு கிரைம், உணரப்பட்ட குற்றங்கள் அதுதான் அதிகமாக இருக்கிறது ஊடகங்கள் மூலமாக. அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய பக்தியினை செலுத்துங்கள், உங்களுடைய கடமையில் பக்தியில் செலுத்துங்கள். வேறு எந்த விதத்தில் பக்தியை செலுத்தால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வராது என்று சொல்லிவிட்டு இங்கு வந்தேன். சுவாமிஜி சொல்லும் பொழுது தியாகத்தை பற்றி சொன்னார்கள். மிக அழகாக தியாகம் அதுதான் உங்களுக்கு இந்து மதத்தில் அந்த சேவை தியாகம் இதுதான் அதிகமாக கூறப்பட்டிருக்கிறது என்பதை மிக அழகாக சொன்னார்கள். வங்காளத்தில் தியாகத்துக்கு தாகி, இந்த தாகி தாகி தாகின்னு சொன்னால் திரும்ப திரும்ப சொன்னால் என்ன வரும்? கீதா வரும். தாகி தாகி கீதா 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 வரும். ஸோ கீதையில் இந்த தியாகத்தின் சாராம்சம் அடங்கி இருக்கிறது. அதுதான் சுவாமிஜி அந்த ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு, ஒரு சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அது நடக்கும் பொழுது கூட அந்த கீதையை அவர் உணர்ந்தார். அந்த கீதையை அவர் உணர்ந்து அதை அவர் கூறினார் என்று மிக அழகாக சொன்னார்கள். அந்த கீதையும் நான் கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன். அந்த வேர்ஸ் 9வது அத்தியாயத்தில் வருகிறது என்று சுவாமிஜி அவர்கள் நான் சொன்னார்கள். அவர்களுக்கு நன்றி. ஸோ இதனால் நீங்கள் எல்லோரும் வந்திருக்கிறீங்க, சேவை செய்திருக்கிறீர்கள். இந்த சேவை மையத்தில் முன்பு நான் பங்கு கொண்டிருக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு நம்முடைய மக்கள் முக்கியமாக இளைஞர்கள் சேவையில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பது வெளியில் தெரிவதில்லை. அதை நாம் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் இந்த ஒரு கண்காட்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சேவை தான் முக்கியம். இது நமக்கு என்ன இந்து சமயத்தை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். ஏன்ஷியன் ரிலிஜன் என்று அழகாக கூறினார்கள். தொன்மை வாய்ந்த ஒரு சமயம் என்றால் நமது சமயம். அதனால் அதை பற்றி எல்லோருக்கும் தெரியும். ஆனால் நீங்கள் செய்யும் சேவை இருக்கிறதே அது பலருக்கு தெரிவதில்லை. அந்த சேவையை நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்றால் நிச்சயமாக நமது சமுதாயம் மிக சிறப்பாக இருக்கும். அந்த ஹார்மனி என்று கூறினார்களே, இந்த ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு மிக சிறப்பாக அமையும் என்பதை இத்தருணத்தில் கூறிக்கொண்டு, டாக்டர் ராஜாராம் அவர்கள் மிக அழகாக எந்த அளவு இந்து அறநிலை எவ்வளவு சிறப்பாக தன்னுடைய பணிகளை செய்கிறது என்பது பற்றி அவர்கள் கூறினார்கள். அவர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்கள். எனக்கு எப்பொழுதும் கமிஷனாக இருக்கணும்னா ஹெச்ஆர்என்சி கமிஷனாக இருக்கணும் ரொம்ப ஆசை எனக்கு. ஏன்னா எவ்வளோ கோயிலுக்கு போகலாம், தைரியமாக போகலாம், அந்த கோயில்களுக்கு வழிபடலாம், கூப்பிடுவாங்க, மரியாதை கொடுப்பாங்க. அது ஒரு முக்கியமான பணிங்க. அது மிக சிறப்பான பணி. நிச்சயமாக நீங்கள் சிறப்பாக பணி ஆற்றுவீர்கள் என்று எனக்கு தெரிய நம்பிக்கை இருக்கிறது. உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு மல்டி ஃபேசட்டட் பர்சனாலிட்டிங்கிறது தெரியும். எந்த இசை கச்சேரியும் அவர் இல்லாமல் நடப்பதில்லை. அதுவும் இப்போ ரீசெண்டாக சங்கீத கச்சேரிகளை பற்றி ரொம்ப பிரமாதமாக எழுத வர செஞ்சுட்ருக்காரு. இப்படி திருக்குறளில் போவார், அப்புறம் மற்ற விஷயங்களை சொல்லுவாருங்கிறதெல்லாம் இன்றைக்கி நமக்கு ஒரு இட் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஈவினிங். எல்லாருடைய கருத்துக்களையும் அதை அப்படியே ஒரு மாடரேட்டர் மாதிரி எடுத்து நம்மக்கிட்ட கொடுத்து he has made this evening a very very pleasant one. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. All the noble souls, acharyas, gurus, teachers and all those leaders from various Hindu organizations, I bow to you and offer my pranams. I am beholden to the organizers of this function, that is the Hindu Spiritual Service Foundation and the Global Foundation of Civilization Harmony, for giving me this opportunity to express the gratitude not only on their behalf, on behalf of everyone here and on our behalf, for the mega fair that has come to be staged in this Vaishnav College. When I went
Yesterday night, 9:15, I came here. I saw still some activity going on. But today afternoon, when I went there, I was stunned when I saw all the stalls coming up with Shivalingas, with all the sacred places being displayed there. Marvelous work by all those volunteers, the participants of the Global Fair. We thank you with folded hands for your participation. Because of you, the strength is there, and because of that strength only, we can show that how much we are indebted to the public and how we can give our gratitude to them. Sir, to my mind, when I went to that fair, suddenly the idea of Kumbh, Mahakumbh came to my mind. In the Mahakumbh, when you visit, you see several big sannyasis, acharyas, gurus coming, bringing their people and having a dip and all that. Here, all those acharyas have come here. And where? In the Bhumi, which is known as Gokul Bagh. The sanctity of Gokul Bagh is a great Swamiji, Sri Gokulnathji Maharaj of Bombay, who belongs to the Vallabha sect, stayed here in this very place in a bungalow here, and therefore this was named as Gokul Bagh. Therefore, this is a Vaishnava Bhumi, Pavitra Bhumi, you have sanctified. Now, I come to my expression of gratitude to one and all. First to the guest of honor, my very old friend, I think so, I know him for more than 3-4 decades now, Mr. Rajaram. First, at the outset, I must say, I must express my gratitude to the Honorable Chief Minister for sparing his very valuable time. A very sincere officer, I know him personally because right from those days when he was in the lower radar, I have been interacting with him. When he mentioned about 36,000 temples and the Honorable Chief Minister taking steps to see that every temple at least performs one puja, to my mind came, sir, our Hindu organizations are such that they are not only taking care of those temples, but lighting lamps in every puja room of a poor Hindu. That's what we want to depict. Every Hindu home has a puja, and that puja has to be performed by all the Hindus, and that is why the Gita and all these things will come, and that is the service these organizations have to do, and they have been doing. Therefore, it is very relevant. We are beholden to the Madam Chief Minister for taking such a noble cause and supporting our cause, and not only the cause of the Hindus, for the service for the downtrodden. And there, again my mind went back. Today we all speak about this, but way back, there is a Gujarati poet, Nasi Mehta, Vaishnav Janato Tene Kehiye Je Peed Parai Jane Re. One who is a Vaishnav. A Vaishnav is one who can understand and do serve to the unfortunate and the downtrodden. That is the concept of our Hinduism, and therefore we are standing by that concept, and therefore that is what is being depicted in this mega fair. Swamiji from Sunchen Guru, Swamiji Karnataka. Swamiji, just as I was coming today, I saw in a Lion magazine, I am a Lion member, I saw in a Lion magazine the cover page, Dr. Kalam appreciating a tribal child brought up by your mutt. And that photograph has come, and there is a whole page of article there. I was admiring how this mutt can reach that remote tribal place and convert them and do service. And Kalam himself has paid a lot of tribute there. Therefore, we are beholden to you, Swamiji, for your very noble address, very inspiring address, and also the amount of service. I was involved in Go Samrakshan Sangh as a member of the National Cattle Commission. We had visited your mutt, Swamiji, the excellent service you have been doing. We watched in person. Therefore, we are beholden to you for all that we have done. To Kumaraguru Swamigal, your great inspiring address, I think so, has energized everyone here. And I'm sure will brought a lot of values of service and army come in everyone here.
the president and the vice president. They have been, most of them are very, very busy persons, but to organize such a fair, they must have had several meetings. Every small detail they have been doing, and therefore we are beholden to them for, and also the frankness with which Mr. Nataraj said, it's not the traffic jam. I was involved in some immediate issue, therefore I had to stay back. Therefore, that is what the truth, Satyam Param Dhimai, is our nation's motto. Therefore, we are beholden to you, sir, for the excellent work you have done. Behind all these people, sir, behind all these people, the one who motivated me was a person. In the Facebook, we get Facebook, but a person who is behind somewhere in the scene, he does not want to project himself, and that is Guru Murthy. I must thank him for all that, and his son Shiva. That's why I said, let me pray for Guru first, and then start, because Guru only can inspire me. Therefore, these are all the persons who have contributed. We thank the media, we thank the participating, all the visitors, invitees, and all those people, the cameraman, technical assistant, the college authorities, and one and all of you, with folded hands, we thank you for this great evening. Jai Hind. Tomorrow is the Republic Day, and 2 days later, the onset, the dawn of spring comes. Vasant Panchami comes, color and gaiety. This is the right season for celebration. Thank you. May I request the distinguished guests to come to the fair and see the fair.